I am Dr. Shivapatres Bedjirke, Associate Professor of Political Science, Government Women's First Grade College, Kalaburgi. Now we shall discuss our syllabus on Indian Constitution prescribed by Karnataka State Akamadevi Women's University, Vijaypur, as compulsory subject for all the degree first semester students of BA, BCom, BSc, BBA, BBM, BCA, etc. Our present discussion is on the fundamental rights. Already we have discussed the four fundamental rights. They are right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion. Our today's discussion is on the fifth fundamental right, that is cultural and educational rights, and the sixth fundamental right, that is right to constitutional remedies. Cultural and educational rights is the fifth fundamental right mentioned in the Constitution under Article 29 and 30 of the Constitution. Article 29 provides protection of the interest of minorities. In India, religious minorities and linguistic minorities, two types of minorities. By way of religion, whose population is less than the majority of the population, are considered as religious minorities, and those people speaking any particular language, the strength of the people is very less. They are considered as linguistic minorities. The religious and linguistic minorities are having certain their own problems, specific problems, and the basic idea of our constitution is to protect the interest of all the people, whether they are a majority or minority. In this context, the religious and linguistic minorities, their religion, their culture shall be protected. Therefore, religious and linguistic minorities are free to protect their religion, their practices, their culture, etc. That is permitted, and their freedom is protected under Article 29 of the Constitution. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳು ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ 29 ಮತ್ತು 30ನೆಯ ಕಲಮುಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಂವಿಧಾನದ 29ನೆಯ ಕಲಮಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಹಿತರಕ್ಷಣೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕಾಗಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಮತ್ತು ಭಾಷಾ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ತಮ್ಮ ಧರ್ಮ, ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ತಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ, ತಮ್ಮ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಧರ್ಮದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತರ ಧರ್ಮಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ತಮ್ಮ ಹಿತರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಸಂವಿಧಾನ ನೀಡಿದೆ. ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮಾತನಾಡುವ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅವರನ್ನು ಭಾಷಾ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮರಾಠಿ ಮಾತನಾಡುವವರು ಭಾಷಾ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಾದರೆ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮಾತನಾಡುವವರು ಭಾಷಾ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರು, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರು, ಪಾರ್ಸಿಗಳು ಭಾಷಾ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಧರ್ಮದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
ಮತ್ತು ಭಾಷೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಹಿತ ರಕ್ಷಣೆ ಸಂವಿಧಾನದ 29ನೇ ಕಲಮಿನಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. Nextly, the Article 30 provides that right of minorities to establish and administer certain educational institutions. Minorities, the religious and linguistic minorities, are free to establish their own educational institutions. Those educational institutions established by the religious and linguistic minorities with the specific intention or interest of protecting their religion, their culture and their language, etc. These purpose of these educational institutions is to promote the particular language and is to promote the interest of the people belonging to any particular religion. The religious people, the religious educational institutions in which the specific permission for the study of these people belonging to that particular religion in such educational institutions, a specific reservation will be given to the people belonging to that particular religion. And the linguistic minorities are also permitted in such educational institutions which are established on the basis of minority. In these educational institutions, the reservation quota is specifically for the purpose of minorities shall be maintained by the Constitution under Article 30 of the Constitution. ಸಂವಿಧಾನದ 30ನೇ ಕಲಮು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ತಮ್ಮ ಹಿತರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಕೆಲವು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಮತ್ತು ಭಾಷಾ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ತಮ್ಮ ಧರ್ಮ, ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ತಮ್ಮ ಭಾಷೆಯ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಕೆಲವು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಮಾತನಾಡುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂವಿಧಾನದ 30ನೇ ಕಲಮಿನಲ್ಲಿ ಈ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿದೆ. ಆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದ ನಿಯಮ ಮತ್ತು ಕಾನೂನುಗಳು ಅನ್ವಯ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ವರ್ಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಮೀಸಲಿಡುವುದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನದ 30ನೇ ಕಲಮು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. Then we have to study the last fundamental right, that is right to constitutional remedies, which mentioned under Article 32 of the Constitution. Right to constitutional remedies is a fundamental right itself. Article 32 provides that all the citizens of India, if their fundamental right is infringed either by the executive or by the legislature, they can move directly to the Supreme Court for the protection of their fundamental rights. Any fundamental right that is expressed under Article 14 to 36 of the Constitution, all these fundamental rights are legally protected. When these fundamental rights are infringed either by the actions of the executive and legislation of the parliament or any state legislature, they can directly move to the Supreme Court under Article 32 of the Constitution. A specific provision is made under Article 32 that in ordinary cases the people are permitted to move to the JMFC court, first at the JMFC court,
and then to the district and session court, and then against the decision of session court they shall move to the high court. Against the decision of the high court they shall move to the Supreme Court. But as far as the fundamental rights case is concerned, the people can directly move to the Supreme Court under Article 32 of the Constitution. ಈಗ ನಾವು ಸಂವಿಧಾನದ ಕೊನೆಯ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕಾಗಿರುವ ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ಪರಿಹಾರದ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸೋಣ. ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ಪರಿಹಾರದ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಸಂವಿಧಾನದ 32ನೆಯ ಕಲಮಿನಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಭಾರತದ ಪ್ರಜೆಗಳು ಸಂವಿಧಾನದ 3ನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಕಲಂ ನಂಬರ್ 14ರಿಂದ 36ರವರೆಗೆ ನೀಡಿರುವ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾದರೆ ನೇರವಾಗಿ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕೇಸನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ, ಮೊಕದ್ದಮೆಯನ್ನು ಹೂಡುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಭಾರತದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಸಂವಿಧಾನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇತರ ದೇಶದ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಕೇಸುಗಳಲ್ಲಿ, ಇತರ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಜೆಗಳು ತಮಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾದರೆ ಮೊದಲು JMFC ಕೋರ್ಟ್, ಜೂನಿಯರ್ ಮುನ್ಸಿಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೇಡ್ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಅದರ ತೀರ್ಪು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸೆಷನ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸೆಷನ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಹೈಕೋರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಹೈಕೋರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಒಂದು ಕೇಸು ದಾಖಲಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೇಸುಗಳಿದ್ದಾಗ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಜೆಯ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಉಂಟಾದಾಗ ಸಂವಿಧಾನದ 32ನೆಯ ಕಲಮಿನ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದೇ ಕೆಳಗಿನ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಕೇಸು ಹಾಕದೆ ನೇರವಾಗಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೇಸು ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಂವಿಧಾನದ 32ನೆಯ ಕಲಮು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ಪರಿಹಾರಗಳ ಹಕ್ಕಿನ ಮೊದಲನೆಯ ಒಂದು ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ಲಿ, Supreme Court shall have the power to issue the writs in the nature of habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto, and certiorari. These 5 types of writs shall be issued by the Supreme Court for the enforcement and the protection of the fundamental rights of the citizens. Habeas corpus means to have the body of a person. Persons illegally arrested by the state police or detained by any other person unlawfully in the custody of any other person shall be produced within 24 hours before the court of law is the order of habeas corpus issued by the court relating to the production of a body of a person disappearing before the court. ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಸಂವಿಧಾನದ 32ನೆಯ ಕಲಮಿನ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಬಿಯಸ್ ಕಾರ್ಪಸ್, ಮ್ಯಾಂಡಮಸ್, ಪ್ರೊಹಿಬಿಷನ್, ಕೋ ವಾರಂಟೋ ಮತ್ತು ಸರ್ಟಿಯಾರರಿ ಎಂಬ ರೂಪದ 5 ಪ್ರಕಾರದ ರಿಟ್ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿ ನಾಗರಿಕರ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿಗಿದೆ. ಹೇಬಿಯಸ್ ಕಾರ್ಪಸ್ ಎಂದರೆ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದೇಹವನ್ನು, ಜೀವಂತ ಅಥವಾ ಮೃತ ದೇಹವನ್ನು 24 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸುವಂತೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನೀಡುವ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಹೇಬಿಯಸ್ ಕಾರ್ಪಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದ್ದರೆ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದೇಹವನ್ನು 24 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ತಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸುವಂತೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನೀಡುವ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಹೇಬಿಯಸ್ ಕಾರ್ಪಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ತತ್ಕ್ಷಣದಿಂದ ತಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸುವಂತೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನೀಡುವ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಹೇಬಿಯಸ್ ಕಾರ್ಪಸ್ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಆದೇಶವನ್ನು ನೀಡುವ ಅಧಿಕಾರ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಲಿ, ಮ್ಯಾಂಡಮಸ್. The second provision
of the writ of mandamus can be issued by the Supreme Court relating to any government and public authorities or officials. When the writ of mandamus is issued, mandamus means we command. It is the command of the Supreme Court to any public or the governmental authority to do this. Whatever the direction and orders is issued by the court, that should be followed by the public or the governmental authority. The government and the government officials should follow the writ of mandamus when issued by the Supreme Court for the protection of the fundamental right. It is the command of the Supreme Court as we command, and the governmental authority shall have to be followed. ಮ್ಯಾಂಡಮಸ್ ಎಂಬುದು ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನೀಡುವ ಆದೇಶವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿನಿಂದ ನಾವು ಆದೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅದನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನೀಡುವ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಂಡಮಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಪಡೆದ ಮೇಲೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿನ ನಿರ್ದೇಶನ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ತಾನು ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು, ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ತನಗಿಷ್ಟವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರ ಚಲಾಯಿಸದೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶವನ್ನು, ಮ್ಯಾಂಡಮಸ್ ಆದೇಶವನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ ತಾನು ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನೀಡುವ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಂಡಮಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. Prohibition is another kind of writ that is issued by the Supreme Court. That when the case is pending before the lower courts, when the fundamental case related to fundamental rights is pending before any of the subordinate courts, it shall be when the prohibition order is issued by the Supreme Court to the such subordinate courts, the subordinate courts shall have to follow and adopt the directions given by the Supreme Court. The manner in which the case shall have to be inquired into, and the witnesses shall have to be collected according to the directions, prohibition of prohibitory directions issued by the Supreme Court. The subordinate courts shall have to inquiry into such matter of fundamental rights cases. Prohibition ಎಂಬುದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕೆಳ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಿಗೆ ನೀಡುವ ಇನ್ನೊಂದು ಆದೇಶವಾಗಿದೆ. ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣ ಕೇಸುಗಳು ಕೆಳ ಹಂತದ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ತನಗೆ ಕೆಳ ಹಂತದ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುವ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ಉಂಟಾದಾಗ ಈ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳ ಪ್ರಕರಣದ ಕಕ್ಷಿದಾರನಾಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಪ್ರಾಹಿಬಿಷನ್ ಆದೇಶ ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರಬಹುದು. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಪ್ರಾಹಿಬಿಷನ್ ಆದೇಶ ನೀಡಿದರೆ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳ ಪ್ರಕರಣಗಳ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕೆಳ ಹಂತದ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ತನ್ನ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಇದೇ ರೀತಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿನ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿನ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡಿ ಕೆಳ ಹಂತದ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ತನ್ನ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ತನ್ನ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂಬ ಒಂದು ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಹಿಬಿಷನ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. The fourth kind of writ that can be issued by the Supreme Court is quo warranto. When the person holding any public authority unlawfully holding the public office, when the court is issued the writ of quo warranto, such person who occupied the position, governmental position, has to vacate within a period. Within no limits, he has to vacate his position. Any unlawful person who is not legally bound to take over any authority or any charge, such a person
if holding a governmental authority, he should vacate the position, vacate the post in which he is unlawfully occupied. For example, the Speaker of a House of the People, the Speaker of a Lok Sabha or a Speaker of a Vidhan Sabha is a public office, and any person who is unlawfully acting as a speaker, when the court is issued quo warranto, then he has to vacate, he has to resign the post immediately. ಕೋ ವಾರಂಟೋ ಎನ್ನುವ ಆದೇಶವನ್ನು ನೀಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿನ 32ನೇ ಕಲಮಿನ ಪ್ರಕಾರ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿಗಿರುವ ಇನ್ನೊಂದು ರಿಟ್ ಆದೇಶವಾಗಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹುದ್ದೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿ ತಾನು ಹೊಂದಿರುವ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ತತ್ಕ್ಷಣದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸೂಚಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಕೋ ವಾರಂಟೋ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದರೆ ಅಂತಹ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಆತ ನಿರ್ಗಮಿಸುವಂತೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅವನಿಗೆ ಆದೇಶ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನು ಕೋ ವಾರಂಟೋ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಜನತಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸದನವಾಗಿರುವ ಲೋಕಸಭೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಾನ ಹುದ್ದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ತತ್ಕ್ಷಣದಿಂದ ತನ್ನ ಹುದ್ದೆಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವಂತೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ನೀಡಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಕೋ ವಾರಂಟೋ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. The last kind of writ is writ of certiorari. When the case is pending before the lower courts, subordinate courts relating to the fundamental rights, either in district and session courts or in JMFC courts or high courts or any other such tribunals in which the cases related to fundamental rights are taking inquiry into. In such matters, when the writ of certiorari is issued by the Supreme Court, all the cases, files and witnesses relating to the case of fundamental rights shall be transferred with immediate effect to the Supreme Court, where the Supreme Court will start its enquiry, and all the case should be transferred to Supreme Court. That is known as writ of certiorari. ರಿಟ್ ಆಫ್ ಸರ್ಟಿಯಾರರಿ ಎಂದರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕೆಳ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಿಗೆ ನೀಡುವ ಆದೇಶವಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಕೆಳ ಹಂತದ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ JMFC ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸೆಷನ್ ಕೋರ್ಟ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ನ್ಯಾಯ ಮಂಡಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೇಸುಗಳು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ ಆ ಕೇಸುಗಳಲ್ಲಿ ತನಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆ ಕೇಸುಗಳ ಒಬ್ಬ ಕಕ್ಷಿದಾರನಿಗೆ ಅನಿಸಿದರೆ ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸರ್ಟಿಯಾರರಿ ಆದೇಶ ನೀಡುವಂತೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಆಗ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸರ್ಟಿಯಾರರಿ ಆದೇಶ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕೆಳ ಹಂತದ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೇಸಿನ ಫೈಲುಗಳು, ಕಡತಗಳು, ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ದಸ್ತಾವೇಜುಗಳನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಕೆಳ ಹಂತದ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ತನ್ನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತಾನೇ ತೀರ್ಮಾನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ರಿಟ್ ಆಫ್ ಸರ್ಟಿಯಾರರಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರದ ರಿಟ್ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಧಿಕಾರ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಲಿ, ಅಂಡರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 32 of the Constitution as well, the Parliament by its law can make a special provision within the jurisdiction of any subordinate court that the power mentioned in under Article 32 shall be exercised by such court within its limitations. ಸಂವಿಧಾನದ 32ನೇ ಕಲಮಿನಲ್ಲಿ ಸಂಸತ್ತು ವಿಶೇಷ ಕಾನೂನೊಂದನ್ನು ಮಾಡಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತೆ
ದೇಶದ ಯಾವುದೇ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಸತ್ತು ತನ್ನ ಕಾನೂನಿನ ಮೂಲಕ ಶಾಸನವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಆ ಕೆಳಹಂತದ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಒಳಗಡೆ ತನ್ನ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ತನ್ನ ಪ್ರದೇಶದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ 32ನೆಯ ಕಲಮಿನಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರದೇಶದ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಜನರ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕೆಳ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಧಿಕಾರ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಿಗೆ ಇದೆ ಎಂದು ಸಂವಿಧಾನದ 32ನೆಯ ಕಲಮಿನ 3ನೆಯ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. Likewise, the right conferred under Article 32 of the Constitution cannot be removed except as otherwise provided under this Constitution. This Constitution, under Article 368 of the Constitution, provides that the amendment of the Constitution shall be made, and only by such amendment the fundamental rights can be amended, without which the rights mentioned under Article 32 of the Constitution cannot be removed from the Constitution. Such a restriction is issued under Article 32 of the Constitution. ಸಂವಿಧಾನದ 32ನೆಯ ಕಲಮಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಸಂವಿಧಾನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸಂವಿಧಾನದ 368ನೆಯ ಕಲಮಿನಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಆ ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿರುವ ಸಂವಿಧಾನದ 368ನೆಯ ಕಲಮನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಈ ಸಂವಿಧಾನದ 32ನೆಯ ಕಲಮಿಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿ 32ನೆಯ ಕಲಮಿನಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಸಂವಿಧಾನ ನೀಡಿರುವ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳ ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳ ಒಂದು ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ 3ನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳು.